श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जानकी कांत स्मरणं जय जय हर रम पार्वती पतये हर हर महादेव। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद वला पुंडलीकवरदा विठ्ठल। सद्गुरु स्वामिनः जय। आंजनेय स्वामिनः जय। भारत माता की पतित पावन भगवन नाम की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सदा बालरूपाभिविघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्य मान्यां विधीन्द्रादिभृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यदसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्मदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वैदेही सहितं सुरद्रुमदले हैवे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाजयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं। भरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतत्प्रतं मम। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं पातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। श्री सीतालक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्री रामचंद्राय परब्रह्मणे नमः। श्रुतिस्मृतिः पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामिनः जय। शुका सारिके पूर्णवैराग्यजाचे वसिष्ठा परिज्ञानयोगेश्वराचे। कवि वाल्मीका सारिका मान्य ईसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा श्रीराम। जय जय रघुवीर समर्थ। कृष्णं कमलपत्राक्षं कमनीयं मनोहरं कर्मानुष्ठानसम्पन्नं स्वाध्यायवचनप्रियं कामक्रोधादिरहितं कलिधर्मे प्रतिष्ठितं भक्तानां हितवक्तारं शिवरामं नतोऽस्म्यहं।
सद्गुरुनाथ महाराज की जय। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम साई रामाय विद्महे आत्मा रामाय धीमहि तन्नो बाबा प्रचोदयात्। तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिः मुनिपुङ्गवं। तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिः मुनिपुङ्गवम्। விவேக சூடாமணிங்கிற கிரந்தத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகத்தில் பகவத்பாத ஆச்சாரியார் சொல்றார், துர்லபம் திரையமே வைத்தது தெய்வானுகிரக ஹேதுகம் மனுஷ்யத்துவம் முமுட்சுத்துவம் மகாபுருஷ சம்ஸ்ரயா. பூமியில மொத்தம் 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் வாழ்கின்றது. பாகவத 3வது ஸ்கந்தத்தில் ஜெகத் சிருஷ்டியில பிரம்ம சிருஷ்டியில உண்டாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் மொத்தம் 84 லட்சம். அதுல கடைசி பிறவி மனுஷ்ய பிறவி. இப்போ மனுஷியாலா யாரெல்லாம் இருக்காளோ அவ பாக்கி பிறவிகள் எல்லாம் எடுத்து பூர்த்தி பண்ணி ஒரு சான்ஸ், கடைசி சான்ஸ் மனுஷ ஜென்மாவா அடைஞ்சிருக்கா. எதுக்காக அப்படின்னா பகவானை போய் அடைகிறது. மனுஷியனால மாத்திரம்தான் பகவானை அடைய முடியும். என்ன பிரமாணம்னா, அதே பாகவதத்தில் 5வது ஸ்கந்தத்தில் பரதயோகீஸ்வரர் அவர் தியானம் வரைக்கும் லபிச்சவர் பூர்வ ஜென்மாவில். கடைசியில ஒரு மான் மேல ஆசைப்பட்டு அடுத்த அவதாரம் மானா பிறந்தார். அந்த மான் ஜென்மாம் பொழுதே ஞானியா மானா இருக்காருன்னு தான் பிரம்மனிஷ்டால் கதை சொல்றார் பரீட்சித்துக்கு. அப்போ மானே ஞானியா இருக்கும் பொழுது மானாவே பகவச்சரணத்தை அடைஞ்சிருக்கலாமேன்னா அடைய முடியல. மறுபடியும் பரத யோகீஸ்வரரா ஜடபரதர்ன்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். மறுபடியும் மனுஷ ஜென்மா அடைஞ்சுதான் பகவான் அடையிறாரே தவிர, அப்போ மனுஷ ஜென்மாங்கிறதே ஒரு பெரிய சான்ஸ். அதுலேயும் எங்கேயோ சைனா, ஜப்பான், அமெரிக்காவில் கொண்டு போய் நம்மளை போடாம இந்த பாரத தேசத்தில் போட்டிருக்காங்கன்னு பகவான். சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டும் குணகர்ம விபாகசகான்னு பகவான் கீதையில சொல்றான். இப்போ அந்த சாதுர்வர்ணிய வியவஸ்தையில பிராமண க்ஷத்ரிய வைசிய சதுர்த்தாங்கிற வியவஸ்தையில பிரம்மச்சரிய கிரகஸ்த வானப்பிரஸ்த சந்நியாச ஆசிரம வியவஸ்தையில நமக்கு தெரியறதே இப்போ எப்பேற்பட்ட ஒரு சூசன் பர்சனாக இருக்கும் நம்ம. இப்போ அந்த ஜென்மாவை வீணடிக்காம மனுஷ ஜென்மா கிடைச்சா போருமா, அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. மனுஷியனா பிறந்திருக்கோம், கை இல்லை, கால் இல்லை, கண் இல்லை. இது மாதிரி எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. கல்பனை பண்ண வேண்டாமே, பார்த்தா தெரியறதே லோகத்தை. அது மாதிரி இல்லாம நம்ம கை கால் இத்தனை வயசுக்கும் நம்ம சொல்ற பேச்சை கேட்கும்படியா பகவான் வச்சிருக்காங்க. கை காலு கண்ணு எல்லாம் நன்னா தெரியறது, காது நன்னா கேட்கறது, வாய் நன்னா பேசுறது, அவயவ பூர்த்தியா இருக்கா. ஆனா பைத்தியம் அப்படியும் இல்லாம நம்ம புத்தி நமக்கு அடங்கி நம்ம இத்தனை மணிக்கு 4 மணிக்கு சமிதியில கதை போகணும்னா அந்த வழி தெரிஞ்சு கை கால் சொல் பேச்சு கேட்டு புத்தி வழி காண்பிச்சு இங்க வந்து நம்மளை உட்காந்து வச்சிருக்கானே பகவான். அப்ப எல்லாராலையும் வந்துட முடியுமா? சத்சங்கத்துக்குன்னா வர முடியாதுங்கிறதுக்கு இதுவே ஒரு பிரமாணம் தானே. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த ஜென்மால நிஷ்கவலையா நம்மளை பகவான் வச்சிருக்கான். அவாவாளுக்கு உண்டான குறை அவாவாளுக்கு
குறையொன்றும் இல்லாத ஒரே ஒருத்தன் தான் யாருன்னா கோவிந்தன். அதனாலதான் குறையொன்றும் இல்லை கோவிந்தான்னு பாடும். அது நமக்கு குறை இல்லைங்கிறதுக்கு இல்லை, அவனுக்கு தான் குறை கிடையாது. மனுஷ லட்சணமே குறைதான், குறையே இல்லைன்னா மனுஷன் கிடையாது. அப்போ அது மாதிரி சௌக்கியமா நம்மளை வச்சிருக்கானே அந்த பகவானுக்கு நம்ம என்ன பண்றது? அப்போ ஒரு விளக்கு ஏற்றலாமா, 2 புஷ்பத்தை அவனுடைய திருவடியில சமர்ப்பணம் பண்ணலாமா? அப்போ அண்ணா அந்தந்த அவயவத்துக்கு அந்தந்த காரியத்தை கொடுக்குறோம். உடம்பு நன்னா தெனவா இருக்கு, தெம்பா இருக்கு, சர்வீஸ் பண்றோம். சரீரத்தால சர்வீஸ் பண்றோம். கண்ணால பகவானுடைய திருவுருவத்தை தரிசனம் பண்றோம். இப்போ காதால அவனுடைய குணங்களை கேட்கிறோம். வாக்குனால நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றோம். பகவானுக்கு ஏற்றப்பட்ட ஊதுவத்தியோ கற்பூரமோ இல்லை சாத்தப்பட்ட புஷ்பங்களோ அந்த அந்த கந்தத்தை மூக்கு உணர்ற மாதிரி வச்சிருக்கு. இப்போ என்னன்னா சர்வ அவயவத்தையும் பிரம்மார்ப்பணம்னு அவன் சரணத்தில் அர்ப்பணம் பண்றதுக்காக தானே அப்படி கொடுத்தது. ஏன்னா நிஷ்கவலையா உட்காந்து வச்சிருக்கான்னு. ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னு வந்தது, இல்லை கிட்னி சரியா வேலை செய்யலையா சார்னா 24 மணி நேரம் நமக்கு கிட்னி தான் ஞாபகத்தில் இருக்கும். மணி ஆயிடுதா, டயத்துக்கு மாத்திரை போட்டுக்கணுமே, அந்த மாத்திரை அப்படி போட்டுக்கணும், இது சாப்பிடக்கூடாது அது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நமக்கு 24 மணி நேரமும் அந்த மாதிரி எந்த ஸ்மரணையும் நம்ம படாத நம்ம நிஷ்கவலையா பகவானை உட்கார்றா, என் கதையை கேளுடா அப்படின்னு பகவான் நம்மளை வச்சிருக்கானோ. எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் அது. அது மாதிரி கலியுகத்துல உட்கார்ந்தா எல்லாருக்கும் கதை கேட்கறதுக்கு கதை வேணுமே. வேதத்தை பாராயணம் தான் பண்ண முடியுமே தவிர வேதத்தை கதையா சொல்ல முடியாது. அப்ப கதை வேணுமோன்னா வால்மீகி பகவானுக்கு தான் அது தோணித்தான். கலியுகத்துல எல்லாரும் உட்கார்ந்து கதை கேட்கணும்னாக்க அதுக்கு ஒருத்தர் எழுதி வச்சாதானே முடியும். நம்ம எழுதுவோம் அப்படின்னு ராமாயணத்தை வால்மீகி பகவான் பண்றார். அதனாலேயே அவருக்கு ஆதி கவின்னு பேரு. ஆதி கவி சதுராஸ்யவு கமலஜ வல்மீகஜோ வந்தே லோக ஸ்லோக விதாத்ரோஹோ யயோர்விதா லேசமாத்திரேனான்னு ஒரு கவி வர்ணிச்சார். நமக்கு இன்னைக்கு பூமியில கிடைக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டிலேயே முதல்ல ஸ்லோகம் பண்ணினதே வால்மீகி பகவான் தான். சமஸ்கிருதத்துல ஸ்லோகம், இன்னைக்கு எத்தனை ஸ்லோகங்கள் நம்மலாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸ்லோகம்னா வேதத்துல ஸ்லோகங்கள் இல்லை, ஸ்தோத்திர பாடங்கள் இல்லை, ஸ்மிருதி கிரந்தங்கள்ல ஸ்லோகங்கள் இல்லை, எல்லாம் கத்தியமா இருக்கு. சமஸ்கிருதத்துல 2 விஷயம் இருக்கு. ஒன்னுத்துக்கு கத்தியம்னு பேரு, ஒன்னுத்துக்கு பத்தியம்னு பேரு. கத்தியம்னா தண்டாகாரமா இருக்கும், அது இங்க ஆரம்பிக்கணும் இங்க முடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அளவே கிடையாது. அதுக்கெல்லாம் நாபிஹி அபத்யகாமஹா அப்ரஜயா மேருதேவ்யா பகவந்தம் யஜ்ஞபுருஷம் அவஹிதாத்மா அயஜதா. இப்படியே அது பெயிண்டே இருக்கும். ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் 4 பக்கத்துக்கு இருக்கும், ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட். அதுக்கு கத்தியம்னு பேரு. பத்தியம் அப்படின்னா ஒரு செய்யுள் இருக்கும், அந்த செய்யுள் 4 அடி 6 அடி 8 அடின்னு ஒரு அடியில இத்தனை வார்த்தை தான் இருக்கலாம். இந்த சந்தஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் பாருங்க. செய்யுள் உரைநடையா இருக்கிறது கத்தியம்னு பேரு, செய்யுளா இருக்கக்கூடியது பத்தியம். அப்ப இன்னைக்கு நம்ம சொல்றோம் சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சதிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாஜேத் சர்வ விக்னோபசாந்தயே. அந்த அளவுல இருந்தா தான் அது நல்லா இருக்கும். சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேது சர்வ விக்னோபசாந்தை. இப்படி சொன்னா சரியா, ஏதோ தப்பா சொல்ற மாதிரி இருக்கு. சரியா சொன்னாலும் தப்பா சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா அந்த அளவு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு தான் சந்தஸ்ன்னு பேர். அதுல அனுஷ்டுப்புன்னு ஒரு சந்தஸ், அந்த சந்தஸ்ல தான் அமைஞ்சிருக்கு ராமாயணம். முதல்ல பத்தியமா ஸ்லோகம் பண்ணினவர் வால்மீகி பகவான். அதனால அவருக்கு ஆதி கவி அப்படின்னு ஒரு பேர். பிரம்மதேவரையும் வால்மீகி பகவானையும் சேர்த்து ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணினார் ஒரு கவி ஒருத்தர், ஆதி கவி. பிரம்மதேவருக்கு ஆதி கவின்னு பேர். ஏன்னா பாகவத முதல் ஸ்லோகத்திலேயே தேனே பிரம்மஹிருதாய ஆதி கவயே முக்யந்தி யத் சூரயஹ. ஃபர்ஸ்ட் போயட் யாருன்னா பிரம்மதேவன் தான். ஏன்னா அவர் தானே ஜெகத்து சிருஷ்டி பண்றார். ஜெகத்து மாதிரி ஒரு போயம் உண்டு அங்கேயாது. அருமையான ஒரு நம்ம ஒரு மலையை வர்ணிச்சார் ஒரு பாடகர்
அப்படின்னா அருமையாக வர்ணிச்சார்னா, நிஜமாவே அந்த மலையை வர்ணிச்சிருக்காரே பிரம்மதேவர் சிருஷ்டி பண்ணி. அவர் மாதிரி ஒரு கவி உண்டா முதல்ல? அதனால பிரம்மதேவருக்கு ஆதி கவின்னு ஒரு பேர். சமஸ்கிருதத்தில் முதல்ல ஸ்லோகம் பத்தியமா பண்ணினது வால்மீகி பகவான். அதனால இவரும் ஆதிகவி. ஆதிகவி சதுராஸ்யவ், 4 முகம் கொண்டவர் பிரம்மதேவர். சதுரன்னா சாமர்த்தியசாலின்னு அர்த்தம். கெட்டிகாரனுக்கு சதுரன்னு ஒரு பேர். அப்படி கெட்டிகாரத்தனமா ராமாயணம் பண்ணினாரா வால்மீகி பகவான். அதனால சதுராஸ்யவ், சதுரன்னா வால்மீகி பகவான். கமலஜ வல்மீகஜௌ, ஒருத்தர் தாமரையிலிருந்து பிறந்தார், ஒருத்தர் கரையாம்புத்திலிருந்து பிறந்தார். இதுல என்ன சாமீபியம் இருக்கு அப்படின்னா, 2 பேரும் அம்மா வயதிலேருந்து பிறக்கலைங்கிற. 2 பேரும் அம்மா வயதிலேருந்து பிறக்கல. கமலக லோக ஸ்லோக விதாது, ஒருத்தர் லோகத்தை சிருஷ்டி பண்ணினார், ஒருத்தர் ஸ்லோகத்தை சிருஷ்டி பண்ணினார். அதனால அப்பேற்பட்ட இந்த ஆதிகவியான வால்மீகி பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன்னு அவர் ஆரம்பிக்கிறார். மொத்தம் பாரத தேசத்துல இன்னைக்கு 72 பூஜ்யதார் ராமாயணங்கள் இருக்கு. பூஜ்யதார் ராமாயணங்கள்னா என்ன அப்படி? வால்மீகி ராமாயணத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு நிறைய ராமாயணங்கள். போஜ சம்பு இருக்கு, காளிதாசனுடைய ரகுவம்சம் இருக்கு, கம்பராமாயணம் இருக்கு, ராமச்சரிதமானஸ் இருக்கு, துளசிதாசரை பண்ணினது, ஏகநாத் சுவாமிகள் பண்ணின ராமாயணம் இருக்கு, அத்தியாத்ம ராமாயணம் இருக்கு, ஆனந்த ராமாயணம் இருக்கு, பவபூதி பண்ணின ராமச்சரித்திரம் இருக்கு. நிறைய ராமாயணங்கள். அதுல 72 ராமாயணங்கள் பூஜ்யதார் ராமாயணங்கள். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வழி போட்டு கொடுத்தவர் யாருன்னா வால்மீகி. எதுவுமே முதல்ல பண்றது தான் ரொம்ப சிரமம். அதுக்கப்புறம் அதுல ஃபேன்சி பண்றது அவ இஷ்டத்துக்கு பண்ணலாம். முதல்ல எது பண்றோமோ அதுதானே ரொம்ப சிரமம். இந்த வால்மீகி பகவான் தன்னுடைய ஆசிரமத்தில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். தபஸ்வாத்யாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிபப்ரச்சா வால்மீகி முனி புங்கவம். இந்த ராமாயணத்தை எப்படி கேட்கணும், ராமாயணம் என்னது, அதை எப்படி கேட்கணும், கேட்டா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் அழகா தியான ஸ்லோகத்திலேயே, யக்கர்ணாஞ்சலி சம்புடைரஹரஹ சம்யக் பிபத்யாதராக வால்மீகேர் வதனாரவிந்தகலிதம் ராமாயணாக்யம் மது ஜன்ம வியாதி ஜரா விபத்தி மரணைரத்யந்த சோபத்ரவம் சம்சாரம் ச விஹாய கச்சதி புமான் விஷ்ணோஃ பதம் சாஸ்வதம். காது இருக்கே, இந்த காது மூட முடியாத ஒரு அவயவம். மூக்க கூட இப்படி பிடிக்கலாம், இல்ல மூக்க கையால மூடாமலேயே மூச்சை ஸ்தம்பம் பண்ண முடியும். ஆனா காது இருக்கே, அது மூட முடியாத ஒரு அவயவம். இந்த காதால இந்த ராமாயணத்தை குடிங்கிற, இந்த காதால ஒருத்தர் ராமாயணம் சொல்றாருன்னா எப்படி கேட்கணும் அப்படின்னா, உட்காந்துட்டு கேட்கணும். கேட்டன காதால அஞ்சலி பண்ணிட்டு கேட்கணுங்க. கர்ணாஞ்சலி, கர்ணம்னா காது, காதால அஞ்சலி. ஏன் அப்படின்னா, காதிலேயே போட்டுக்க வேண்டாங்கிற சமாச்சாரம் சிலது இருக்கும் லோகத்துல. அதெல்லாம் என்கிட்ட பேசாதீங்க சார், என் காதுக்கே வர வேண்டாம் சார் அதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சில சமாச்சாரம் காதுல போட்டுக்கணும், ஆனா போட்டுக்காத மாதிரி இருக்கணும். உங்க அம்மா இப்படி பண்ணினா இன்னைக்கு, உங்க அக்கா இப்படி பண்ணினான்னு ஆத்துக்காரி ஏதாவது சொல்றான்னு வச்சுக்கோங்க, காதுல போட்டுண்டா மாதிரியும் இருக்கணும், அது போட்டுக்காத மாதிரியும் இருக்கணும். இது காதுல விழுந்தும் விழாதன்னு சில விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா சில விஷயம் இருக்கே, பகவத் குணாதி விஷயங்கள் இருக்கே, அது என்ன பண்ணணும்னா, காதுல போட்டுண்டு அது அடுத்த காது வழியா வெளியில போயிடாம உள்ள தள்ளி மூடி போட்டு சம்படம்னு ஒண்ணு இருந்தது முன்னாடிலாம். இப்பெல்லாம் அது இருக்கிறதா தெரியல, எங்காத்துலலாம் இருக்கு. இப்ப எல்லாத்துக்குமே இந்த திறக்கிற மாதிரி மூடி சௌரியமா பண்றாது. சம்படம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த சம்படம் சிருஷ்டியானதே எதுக்கு அப்படின்னா, சீக்கிரம் ஈஸியா திறக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தான்.
அது சமஸ்கிருத பதம் சம்புட்டம்னு பேர். சம்புட்டம் அப்படின்னா நன்கு உள்ள போட்டு நன்கு மூடப்பட்டது. குழந்தைகள் மாவெல்லாம் எடுத்தா கொட்டி போடுமோ இல்லை விளையாடும், அதனால அந்த மாவெல்லாம் சம்பளத்தில் போட்டு கொடுத்தா அது பெரியவாளை தவிர இன்னொருத்தரால திறக்க முடியாது. அது சிருஷ்டியே ஈஸியா திறக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான். அது மாதிரி இந்த ராமாயணத்தை அஞ்சலி பத்தமா காதால கேட்டு எக்கர்ணாஞ்சலி கேட்டு என்ன பண்ணணும்னா சம்புட்டைஹி மனசுல போட்டு மூடிடணும். காதால ராமாயணத்துல உள்ள மனசுல போட்டு மூடிட்டு ஒரு நாள் கேட்டாச்சே போருமே அப்படின்னா, சம்பளத்துல மாவிட போட்டு வச்சிருக்கோம், ஒரு நாள் போட்டுட்டா போருமா? திருப்பி திறக்கணும், திருப்பி போட்டுக்கணும், சம்பள காலம் திருப்பி மாவிட போடணும், திருப்பி போட்டுக்கணும், இப்படியே தானே. ஆஹராஹா டெய்லி கேளுங்க. ஆஹான்னா டே டைம்னு அர்த்தம். அதனாலதான் ராமாயண நவாகம், பாகவத சப்தாகம். நவ அஹஹா 7 பகல் பொழுது, 9 பகல் பொழுது அப்படின்னு சொல்றோம். ஆஹரஹா டெய்லி கேட்கணும். கேட்டா போருமானா சம்யக் பிபதி ஆதராக நன்னா குடிக்கணும் இந்த ராமாயணத்தை. ஏன் அப்படின்னா இந்த சம்சாரம்னு ஒரு வியாதி இருக்கே, அந்த வியாதியினுடைய டானிக்கு. அதனால அதை நன்னா குடி. அஹரஹா சம்யக் பிபத்யாதராஹ வால்மீகேர் வதனாரவிந்த கலிதம் ராமாயணாக்கியம் மது. ராமாயணம்ங்கிற ஒரு எச்சல் வால்மீகி பகவானுடைய வாயிலிருந்து விழுந்ததுன்னு. வால்மீகேர் வதனாரவிந்த கலிதம், வால்மீகியனுடைய வாக்கிலிருந்து நழிவு விழுந்த ஒரு எச்சல். எச்சல்லாம் ஆச்சாரத்துக்கு குறைச்சல்னா எச்சல்லாம் எப்படி சாப்பிட்றது, எப்படி குடிக்கிறது, என்ன பண்றது அப்படின்னா, அப்பா எச்சல் தான்ப்பா, ஆனா அது வெறும் எச்சல் இல்லை, அது ஒரு தேனீயினுடைய எச்சல், அதனால அது தேன். ராமாயணாக்கியம் மது, அந்த தேனை நீ நிறைய காதால குடிச்சுட்டே இருந்தா என்ன ஆகும்? ஜென்ம வியாதி ஜரா விபத்தி மரணைஹி அத்தியந்த சோபத்ரவம். ராமாயணம் கேட்டா என்ன சார், எதுக்கு கேட்கணும் ராமாயணம் அப்படின்னா, ஜென்மாவை நீ. ஜென்மான்னா பொதுவா புருஷாளுக்கு புரியாது. பிரசவம்னு வச்சுக்கோங்க, ஜென்மானா பிரசவம் தானே, குழந்தை பிறகுது. புருஷாளுக்கு புரியுமோ? அது புரியாது. ஆனா ஸ்திரீகளுக்கு பிரசவம்னா என்ன நன்னா தெரியும், இவ்வளவு அவஸ்தைன்னு தெரியும். ஆனா சாஸ்திர ரிஷிகள் என்ன சொல்றா, புருஷாளுக்கும் தெரியுமா. எப்ப தெரியும் அப்படின்னா, அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகி அவனுக்கு ஒரு பொன் குழந்தை பிறந்து அந்த பொண்ணுக்கு அவன் படாத பாடுபட்டு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு, அந்த பொன் குழந்தை தலைப்பிரசவம் சீமந்தம் முடிஞ்சு குழந்தைய ஆத்து கைசின்னு வந்து பார்த்து 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 4 நாளா பார்த்து அந்த பொன் குழந்தை பிரசவத்துக்கு லேபர் வார்டு உள்ள போகும்பொழுது அது எப்பேற்பட்ட ஜென்ம சிரமங்கிறது இந்த அப்பாவுக்கு புரியும். அடாடா நம்ம குழந்தை போயிருக்காளே, நல்லபடியா வரணுமே நல்லபடியா வரணுமே நல்லபடியா வரணுமேன்னு ஸ்திரீகளுக்கு எப்படி பிரசவம் புரியுமோ அப்படி பொண்ணு பிரசவிக்கும் பொழுது அப்பாவுக்கு புரியும்னு ரிஷிகள் சொல்றாங்க. ஜென்ம, இந்த ஜென்மாவை நிற்கும். மரணம் யாருக்கு தெரியாது? மரணம் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஏன்னா ஒரு ஊருக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டு இங்க வந்திருக்கோம், தெற்கு பக்கம் உள்ள ஊருக்கு ஒரு நாள் போய்தான், அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. வியாதி விபத்து, வியாதி எப்போ வரும்னு யாருக்காவது தெரியுமா? இல்ல வியாதி இல்லாதவான்னு ஒருத்தர் உண்டோ லோகத்துல? ஒரு இருமல் கூட கிடையாது சார். அப்படின்னா இந்த எரியிற கொல்லியில என்ன கொல்லி நல்ல கொல்லின்னு பாக்குற கணக்கு தான். இவர் 2 வாட்டி இரும்புறார், இவர் 10 வாட்டி இரும்புறார், அதனால இவருக்கு கொஞ்சம் பார்க்கணும், அவ்வளவுதானே தவிர வியாதி இல்லாதவாங்கிறது லோகத்துல கிடையாது, விபத்து இல்லாதவாங்கிறதாலும் லோகத்துல கிடையாது. இது ரெண்டும் என்னன்னா, ஜென்மம் தெரியும், அடுத்த மாசம் பிரசவம் சார் டாக்டர் டேட்டு கொடுத்துருவா. சஷ்டியப்த பூர்த்தி எப்போன்னு தெரியும், பிறந்த அன்னைக்கு தெரியுமே, என்னைக்கு பிறக்கிறோமோ சஷ்டியப்த பூர்த்தி என்னைக்குன்னு தெரியும், பீமரத சாந்தி என்னைக்குன்னு தெரியும், சதாபிஷேகம் என்னைக்குன்னு தெரியும். ஆனா இந்த வியாதி எப்போ வரும்னோ விபத்து எப்போ வருங்கிறதோ தெரியாது.
இப்படி தெரியாம வர விபத்தையோ வியாதியோ கூட விளக்கும். இது வரைக்கும் புரியுறது. ஆனா நடுவுல ஒரு சுவாரஸ்யமான பதம் ஒண்ணு போட்டிருக்கார். ஜரா. ஜரை அப்படின்னா கிழத்தன்மைன்னு அர்த்தம். மனுஷியாளுக்கு மாத்திரம், அதாவது பூமியில உள்ளவாளுக்கு மாத்திரம்தான் கிழத்தன்மை. தேவர்களுக்கெல்லாம் அமரா நிர்ஜரா தேவா திருதசா விபுதா சுரான்னு நிர்ஜரை ஜரை கிழத்தன்மையே கிடையாது தேவர்கள்ல இருந்து எல்லாருக்கும். மனுஷியாளுக்கு மாத்திரம்தான் கிழத்தன்மை. இந்த கிழத்தன்மை எதுக்கு கொடுத்துருக்கான் பகவான்? இந்த கிழத்தன்மைங்கிறது எல்லாரும் சௌக்கியமா அழகா 20 வயசுல இருக்கிற மாதிரியே 70 வயசுல இருந்து கிளம்பலாமே. ஆனா இந்த கிழத்தன்மைன்னு ஒண்ணு வந்திருக்கேன். அது எதுக்காக பகவான் வச்சிருக்கான்? ஏன்னா ருத்ரத்துல பகவான் பரமேஸ்வரன் சமகத்துல பிரார்த்தனை பண்ணும் பொழுது கூட முதல்ல ஆயுஷ கேட்கிறோம், அப்புறம் கிழத்தன்மை கேட்கிறோம். ஆயுஷ்சமே ஜராச்சமே. முதல்ல ஆயுஷ் 100 வயசு இருக்கணும். 100 வயசு நான் சௌக்கியமா இருந்துடக்கூடாது பரமேஸ்வரா, எனக்கு கிழத்தன்மையை கொடுன்னு கேட்க. ஜராச்சமே கிழத்தன்மை. எதுக்கு இந்த கிழத்தன்மை ரொம்ப அவசியமா இருக்குன்னா ஞானத்துக்கு இந்த கிழத்தன்மை தான் ஹெல்ப் பண்றது. ஏன் அப்படின்னா இந்த சரீரத்தை 10 வயசுல இருந்து ஒரு தர்ப்பண தினம் கிடையாது, ஒரு ஏகாதசி கிடையாது, ஒரு சிவராத்திரி கிடையாது, ஒரு கோகுலாஷ்டமி கிடையாது. அது கேட்ட பொழுதெல்லாம் எல்லாத்தையும் பட்னி போடாம, விரதம் இருக்காம, கோவிலுக்கு போகாம, அனுஷ்டானாதிகள் பண்ணாம, ஆச்சாரமா இல்லாம இந்த சரீரத்துக்கு கேட்கும் பொழுதெல்லாம் கேட்கறதெல்லாம் கொடுத்து 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 வளர்த்தியே. ஆனா உனக்கு 70 வயசு 80 வயசு ஆச்சுனாக்க இத்தனை பார்த்துட்டு இருந்த உன்னுடைய இந்திரியங்கள் உன்னை ஏமாத்துறது. ஒன்றும் கண்ணு சரியா தெரிய மாட்டேங்கிறது, காது சரியா கேட்க மாட்டேங்கிறது. அப்படி நீ பார்த்து பார்த்து வளர்த்த உன்னுடைய இந்திரியங்களே கிழத்தன்மையில நீ உன் சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறதே. நீ பெத்தவாளோ இல்ல உன் கூட இருக்கிறவாளோ உன் சொல் பேச்ச கேட்கணும்னு நீ நினைக்கலாமா? அப்ப என்னதான் பண்றது? சர்வ பேரும் நம்மளை ஏமாத்துறாங்கிறது நன்னா தெரியறதுங்கிறதுனால மனசை கொண்டு போய் பகவான்கிட்ட வச்சு. அதனால இந்த கிழத்தன்மையே ஞானத்துக்கு தாங்கிறார். ஜன்ம வியாதி ஜரா விபத்தி மரணைஹி அத்யந்த சோபத்ரவம் சம்சாரம் ச விஹாய கச்சதி புமான் விஷ்ணோ பதம் சாஸ்வதம். சாஸ்வதமா இருக்கக்கூடிய பகவத் சரணத்துல இந்த ராமாயணம் கொண்டு போய் விட்டுடும். அப்பேற்பட்ட அந்த ராமாயணத்தை கர்ணாஞ்சலி சம்புடைஹி, காதால கேட்டு சம்படம் போட்டு மூடுற மாதிரி ஹிருதயத்துல மூடி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ஆரம்பத்திலேயே தியாகிரதப்படுத்துறார் நம்மள. அப்பேற்பட்ட வால்மீகி பகவான் தன் ஆசிரமத்துல உட்கார்ந்துருக்கார். அவருக்கு மனசுல ஒரு கவலை. என்ன கவலை அப்படின்னா, மகான்களுக்கு என்ன கவலை? நம்ம சுவாமி இருந்தார், சுவாமிக்கு என்ன கவலை? நம்ம சைட்ல இருந்தே சுவாமியை பார்த்து 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 சுவாமிக்கு என்னப்பா அவருக்கு என்னப்பா எல்லாம் நினைச்சபடி எல்லாம் பண்ணுவோம் நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம். நம்ம தான் சாமி கண்ணுக்கு நான் இத்தனை வருஷமா நகர்சிங்கத்தின் பண்றேன், என்ன கண்ணு அதேமே ஆத்த பார்க்க மாட்டேங்கிறார் சுவாமி, கண்ணு திறக்க மாட்டேங்கிற நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா அவர் என்ன சொல்ற? எல்லாரும் பஜனை பண்ணுங்க, நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுங்க, சர்வீஸ் பண்ணுங்க, இதான் சொல்றார். அவர் ஏன் அதெல்லாம் சொல்லணும் நம்மள்கிட்ட? அவருக்கு கவலை. என்ன கவலை? மகான்களுக்கு என்ன கவலை? சாதுக்களுக்கு என்ன கவலை? குருநாதாளுக்குலாம் என்ன கவலைன்னா லோக கவலை. அவ இருக்கிற மட்டும் அவளுக்கு அப்பா அம்மா கவலையா, ஆத்துக்காரிக்க புடுங்கலா, குழந்தைகள் புடுங்கலா, வீடு இல்லையாங்கிற கவலை. என்ன கவலை அவளுக்கு சொல்லுங்க? லோகம் க்ஷேமமா இருக்கணுமே. லோக கவலை லோக கவலை லோக கவலை. 13 வயசுல பீடத்துக்கு வந்தா பெரியவா மகாபெரிவா. 100 வயசு வரைக்கும் இருந்தா. 100 வயசு சன்னியாசி. அவருக்கு என்ன கவலை? அவருக்கு என்ன கவலைன்னா லோக கவலை தான். அது மாதிரி சாதுக்கள் எல்லாருக்கும் லோக கவலை தான் இருக்கும். இந்த லோகம் இப்படி இருக்கே, மேல கலியுகெல்லாம் வரப்போறதே, ஜனங்கள் உத்தாரணமாறதுக்கு என்ன வழின்னு தான் வால்மீகி பகவான் கவலைப்படுறார். பகவான் எப்படின்னா தன்னை சேர்ந்தவன் யாராவது ஒரு கவலைப்பட்டா உடனே தன்னுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் யாராவது ஒருத்தர் அனுப்புவான். இதுக்குதான் தெய்வம் மனுஷ ரூபேனன்னு சொல்றோம். இவர் கவலையா உட்கார்ந்துருக்கார் வால்மீகி பகவான் தன்னுடைய ஆசிரமத்துல. அங்கேருந்து நாரதர் வரார். எப்பேற்பட்ட நாரதர் வந்தார்னா, தபஸ்வாத்யாய நிரதம் வாக்விதாம்பரம் முனி புங்கவம் நாரதம். எப்பேற்பட்ட நாரதருங்கிறதுக்கு 4 விஷயம் சொல்றார். எப்பேற்பட்ட வால்மீகி பகவான்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றார்.
என்னன்னா தபஸ்வாத்தியாய நிரதம். தபஸ் அப்படின்னா தபஸையும் சுவாத்தியாயம் வேதத்திலையும் நிரதரான நாரதர்ங்கிறார். அப்ப தபஸ் சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, தபஸ் சப்தத்துக்கு ராமாயணத்து ஆரம்பமே தபஸ் சப்தம். கோவிந்தராஜர், திலகர், மகேஸ்வர தீர்த்தர்னு முதல்ல 3 பேர் ராமாயணத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்காங்க, விரிவுரை எழுதியிருக்காங்க. அதுல இந்த தபஸ் அப்படிங்கிற தபஸ் சப்தத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 160 அர்த்தத்துக்கு மேல கொடுத்து. அப்ப தபஸ்னா என்ன? எந்த காரியத்தினால நம்ம மனசு சுத்தமடைகிறதோ அதுக்கு தபஸ் இருக்கு. வேதமே என்ன சொல்றது? சத்தியமிதி சத்தியவச்சாராதீதர. ஆதீதரர்னு ஒரு ரிஷி, அந்த வம்சத்துல வந்த ரிஷி என்ன சொல்றாரு? சத்தியம் பேசுறது தான் தபசுங்க. தபயிதி தபோ நித்ய பௌரு சிருஷ்டி. பௌரு சிருஷ்டி வம்சத்துல வந்த ஒரு ரிஷி சொல்றார், அப்பா நிறைய உடம்ப பட்னி போட்டு காயக்லேசங்கள் பண்ணி சரீரத்தை வருத்திக்கிறது தான் தபசுங்க. ஸ்வாத்யாய பிரவச்சனே ஜேவேதி நாகோ மௌத்கல்யஹ. முத்கல கோத்திரத்துல, முத்கல வம்சத்துல வந்த ஒரு ரிஷி சொல்றார், வேதத்தை அத்தியானம் பண்ணி அந்த வேதத்தை எல்லாருக்கும் சொல்லி வைக்கிறது, அந்த வேதத்துல உள்ளபடி வாழ்க்கையை நடத்துறது, அந்த வேதத்துல என்ன சொல்லியிருக்குன்னு எல்லாருக்கும் சொல்றது, பிரவச்சனம் பண்றது, இதுதான் தபசுன்னார். பாக்கி அத்தனை ரிஷிகளும் தத்தி தபஸ் தத்தி தாமா, அதுதான் தபஸ், நாங்க ஒத்துக்கிறோம். அப்ப என்ன தபஸ்னா என்னன்னா, தபஸ் சந்தாபே அப்படின்னு தாத்து, சரீரத்தை வருத்து. எதுக்காக அப்படின்னா பகவத் சரணத்தை அடைகிறது. எனக்கு டெய்லி சகஸ்ராவர்த்தி காயத்ரி பண்ணாதான் எனக்கு மனசு நிம்மதியா இருக்கு அப்படின்னா அவளுக்கு அது தபஸ். எனக்கு டெய்லி ஒரு தடவையாவது நம்ம சுவாமி அஷ்டோத்திரத்தை வாசிடுறது அப்படின்னா அவளுக்கு அது தபஸ். எனக்கு டெய்லி ஒரு தடவையாவது 1 மணி நேரம் பாடிடுறது, பஜனை பாடிடுறது அப்படின்னா அவளுக்கு அது. இது எதை வச்சு தபஸ நிர்ணயம் பண்றதுன்னா, அவ அந்தர் ஹிருதயம் இருக்கே, அந்த காரியத்தினால அந்த நீ அது பண்ணியா, நீ என்ன பஜனைக்கே வரல அப்படின்னு அனாவசியமா யார்ட்டையும் கேட்கவே வேண்டாம். ஏன்னா உனக்கு அது தபஸ், அவளுக்கு நாராயண சேவை பண்றதுதான் தபஸ். நீ பஜனைக்கு இன்னும் 10 வருஷமா வரேங்கிற, ஒரு நாள் கூட நகர சங்கீர்த்தனத்துக்கு வந்தது இல்லை. ஏன்னா தூங்கணும் உனக்கு. அப்போ நகர சங்கீர்த்தனுக்கு வரவாளுக்கு அது தபஸ், பஜனைக்கு வரவாளுக்கு இது தபஸ். இது ஒருத்தரை பார்த்து இன்னொருத்தர் நீ ஏன் இது பண்றன்னு தபஸ் விஷயமா கேள்வியை கேட்க முடியாது. ஒருத்தர் தான் கேட்கலாம். யார் கேட்கலான்னா அந்த சிஷ்யனை அந்த குருநாதர் கேட்கலாம். ஏன்னா அவனுக்கு எது தபஸ்ன்னு அவருக்கு தான் தெரியும். அப்ப என்னன்னா தபஸ் சுவாத்தியாயம். நமக்கு இந்த டிவிலாம் பார்த்து பார்த்து நாரதர் அப்படின்னாலே வினைய மாட்டின்னு ஹரிநாராயண ஹரிநாராயணன்னு பஜனை பண்ற நாரதர் தானே தெரியுது நமக்கு. பா நாரதர் பஜனை மாத்திரம் பண்றது இல்லப்பா, வேதம் சொல்ற நாரதர்னு ராமாயணம் சொல்ற. தபஸ்வாத்தியாய நிரதம். அந்த சுவாத்தியாயத்துல வேதத்துல அவருக்கு அவ்வளவு இஷ்டமா நாரதருக்கு. இப்ப பாரு வேத பாராயணம் பண்ணிட்டே இருப்பார். தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் வாக்விதாம்பரம். வாக்க அடைஞ்சவர்களுக்குள்ளேயே சிரேஷ்டரான. ஏன் அப்படின்னா நாரத பகவான் இல்லைன்னா இன்னைக்கு ராமாயணம் கிடையாது, நாரத பகவான் இல்லைன்னா மகாபாரதம் கிடையாது, நாரத பகவான் இல்லைன்னா பாகவதம் கிடையாது. ஏன்னா வால்மீகி பகவானுக்கு ராமாயணத்தை உபதேசம் பண்றதே நாரதர். வியாசாச்சாரியாளுக்கு பாகவதத்தை, சதுஸ்லோகி பாகவதத்தை உபதேசம் பண்றதே நாரத பகவான் தான். நமக்கு நாரதர்னாலே ஈஸியா எடுத்துடுறோம் நம்ம. ஆனா சர்வ தர்மத்துக்கும் மூலம் அவராதான் இருக்க. வாக்வீதாம்பர வாக்கு அடைஞ்சவர்களுக்குள்ளேயே சிரேஷ்டரான. ஏன்னா அவ்வளவு பகவத் குணம் சொல்றார். முனி புங்கவம். முனின்னு ஒரு சொல் தமிழ்லையும் முனிவர்கள்னு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மனநசீலர்கள் அர்த்தம். அதே ஒரு பழி கிடக்கிறதுங்கிற அவர் ஒரே வேலையா பழி கிடக்கிறதுக்கு தான் முனி புங்கவம். பகவத் சரணத்தை அடையணுமா, அதுக்கு என்ன வேணாலும் நான் பண்ணுவேன், எனக்கு எப்படியாவது பகவத் சரணத்தை அடைஞ்சே தீரணும்னு அந்த பகவத் சரணத்தை அடையறதுக்கு உண்டான வேலையில பழி கிடக்கிற அண்ணனும், அதுக்குதான் முனின்னு பேர்.
அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா லௌகீகத்தை பூரா விட்டுட்டு பாரமார்த்திகத்துல பகவத் சரணத்தை அடையிறவாளுக்கு முனிவர்கள்னு நம்ம பேர் வச்சுட்டோம். நம்மளும் அப்படிதான் இருக்கணும். ஆனா ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டோம் தனியா. இவர் முனிவர்கள், இவாள்லாம் முனிவர்கள், இவாள்லாம் அவளுக்கும் ஒரு 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 கான்ஸ்டன்ட் அட்டையரை கொடுத்து இவாள் இப்படி இருந்தா முனிவர்கள்னு அவுட்வேர்ட் அட்டையர்ல நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை ஆறோமே தவிர அவ எப்படி இருப்பான்னா மனநசீலர்களா இருக்கா. முனி புங்கவம் நாரதம். நாரம் அப்படின்னா ஞானம்னு ஒரு அர்த்தம். அவர் நாரதருடைய சரணத்தை குடிச்சுட்டா அவர் ஞானம் கொடுத்துருவார். மகாபாரதத்துல ஒரு அர்த்தம் பண்றார். நாரதர்னா நாராயணனை ததாதி இதி நாரதா. அவர் சரணத்தை பிடிச்சுட்டா நாராயணரை கொடுத்துருவாராம் பிடிச்சவனுக்கு. அதனால நாரதர்னு பேரு. அந்த நாரதரை தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் முனி புங்கவம் வாக்விதாம்பரம் நாரதம். அந்த நாரதரை தபஸ்வி வால்மீகி பரிபப்ரச்சா. அந்த தபஸ்வியா இருக்கக்கூடிய வால்மீகி பகவான் கேள்வி கேட்டார். என்ன கேள்வி கேட்டார்? நாஷோடசகலோ வை புருஷா. 16 குணங்கள் கொண்ட ஒருத்தன் தான் பூர்ண மனிதன் அப்படின்னு வேதம் சொல்றதே. அது மாதிரி இப்ப யாராவது இருக்காளா? இதுதான் அவர் கேள்வி. 16 குணங்கள் கொண்ட ஒரு மனுஷன பூர்ண ஷோடசகலோவை புருஷா. அப்படி இருக்காருப்பா, வைகுண்டவாசின்னு சொல்லக்கூடாது, மனுஷனா இருக்கணும். அப்படி 1962ன்னு ஆரம்பிக்க கூடாது. இப்ப இருக்கணும். நான் இப்ப கிளம்பினா போய் பார்த்துட்டு வரணும். அப்படி யாராவது இருக்காரா அப்படின்னு கேட்கிறார். கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ச வீரியவான் தர்மஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞஸ்ச சத்யவாக்யோ திருடவ்ரதः சாரித்ரேண சகோ யுக்தः சர்வபூதேஷு கோஹிதः வித்வான் கக்கஸ் சமர்த்தஸ்ச கஸ்ஸைக பிரியதர்சனः ஆத்மவான் கோஜித க்ரோதः யுதிமான் கோணசூயகः கஸ்ய பிப்ரதி தேவாஸ்ச ஜாதரோஷஸ்ய சஞ்யுகே. 16 குணங்கள் சொல்றார். குணவான். முதல் குணம் என்னன்னா குணவானா இருக்கணும். அதுக்கு பெரியவாச்சான் பிள்ளை வியாக்கியானம் பண்ணும் பொழுது சரணாகத வத்சலன். சரணாகதி பண்ணினா அவனை காப்பாற்றவர்களா இருக்கும். பகவானுக்கு அனந்த கல்யாண குணநிதிகின்னு பேர். 1 2ன்னு பகவானுடைய குணத்தை அளவிட முடியுமா? அளவிட முடியாது. வானத்துல இருக்கிற நட்சத்திரங்களை கூட எண்ணிடலாம், பூமியில இருக்கிற மண்ணை எண்ணிடலாம். பகவான்கிட்ட எவ்வளவு கல்யாண குணங்கள் இருக்குங்கிறது எண்ண முடியாது. ஆனா இங்க 16 தான் சொல்றாளே. அப்படியே ஏன் அப்படின்னா பகவானுக்கு அத்தனை குணங்கள். அந்த பகவானே மனுஷியனா வந்தான்னா இதெல்லாம் மினிமமா இருக்கணும். அதுக்காக 16ல அடைக்கிட முடியாது. அப்போ விட்டு போன பாக்கி எல்லாத்தையும் இந்த குணவானுங்கிறதுல சேர்த்துட்டான். முதல் குணமே அதுதான், குணவானா இருக்கணுங்கிறான். என்ன குணம் நம்ம நேம் பண்ணினாலும் அந்த குணவானுங்கிறதுல அடங்கிடும். குணவானு கஷ்ச வீரியவானு. வீரனா இருக்கணும். வீரன்னா நம்ம உடனே என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா 10 பேர் வந்தாலும் சண்டை போடணும், தைரியமா இருக்கணும். யார்கிட்டையும் சண்டை போடணும், 4 பேர் மண்டையை உடைக்கணும், கை காலை உடைக்கணும்னு நினைச்சுக்கிறது வீரன்னு நினைச்சுக்கிறோம். ஆனா வீர சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா லௌகீக வைதீகேஷு குஷலஹா வீரஹா. வீரன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா லௌகீக காரியமோ வைதீக காரியமோ ஒரு காரியத்துல ஈடுபட்டா 100% அந்த காரியத்தை பூர்த்தி பண்றவனுக்கு வீரன் பேர். ஏன்னா அந்த ஒரு காரியத்தில் ஈடுபட்டா பல விதமான இடைஞ்சல்கள் ஏற்படும். வீரம் இருந்தா தானே அந்த இடைஞ்சலை மேற்கரிச்சு இந்த காரியத்தை பூர்த்தி பண்றதுக்கு உண்டான சாமர்த்தியம். அதனால ஒரு அந்த காரியம் பண்ணுப்பா அப்படின்னா பின்னாடியே வரக்கூடாது. அம்மா பின்னாடியே வந்து சரியா பண்ணிருக்கியா, இதையே எப்படி பண்ற, அதை அப்படி சொல்லக்கூடாது. அவன்கிட்ட ஒரு காரியம் சொல்லியாச்சா அதை மறந்துட்டு நீ அடுத்த வேலையை பாருன்னு சொல்லணும். அப்படி இருக்கிறவாளுக்கு தான் வீரன்னு பேர். வைதீக லௌகீகேஷு குஷலஹா வீரா. வீரியவானு தர்மஜ்ஞஸ்ச. தர்மம் தெரிஞ்சவனா.
தர்மம் தெரிஞ்சவன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பகவானுக்கு ராமருக்கு இந்த 16 ஸ்லோகத்துக்கு சொல்லணும்னா ராமாயணம் தான் சொல்லணும். அதை தான் சொல்றார் அவர் நாரத பகவான். தர்மம் அறிஞ்சவன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, தாடகையை வதம் பண்ணியாச்சு, சுபாகுவ வதம் பண்ணியாச்சு, மாரீச்சனை ஏன் விட்டு வச்சார் அப்படின்னா ராமாபார சீதாபகரணத்துக்காக ராவணனுக்குங்கிறது வேற விஷயம். அம்மாவான தாடகையையும் தம்பியான சுபாகுவையும் நிகிரகம் பண்ணினோமே, அவளுக்கு கர்மாக்கு ஆள் வேணும்னு மாரீச்சனை விட்டு வச்சான். இதுதான் தர்மம் தெரிஞ்சவன் அர்த்தம். தர்மஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞஸ்ச செய் நன்றி மறவாமை. கிருதக்னா இருக்கக்கூடாது, கிருதக்னே நாஸ்தி நிஷ்கிருதி அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை அப்படியே தமிழ் பண்ணிட்டார். என் நன்றி கொன்றார்க்கும் முய்வுண்டா முய்வில்லை செய் நன்றி கொன்றார், அப்படியே தமிழ் பண்ணிட்டார். கிருதக்னே நாஸ்தி நிஷ்கிருதி. நன்றி மறக்க கூடாது, நன்றி மறவாதவனா இருக்கணும். கிருதஜ்ஞஸ்ச சத்யவாக்கியா. ஒன்று பேசினா சத்தியமா பேசணும். சத்தியம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, உண்மை பேசுறது சத்தியம்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். உண்மை பேசுறது சத்தியம்தான். ஆனா சத்தியம்ங்கிற பதத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா, வேதம் சொல்றது யத்தி மனசா த்யாயதி தத் வாசா வததி தத் கர்மணா கரோதி. இது 3 விஷயமும் லீனியரா இருக்கணும். அதுதான் சத்தியம்னு பேர். மனசுல என்ன நினைக்கிறோமோ அதை வாயினால பேசணும், அதை செயல்னால செய்யணும். இந்த 3 லீனியரா இருக்கணும். அதுக்குதான் சத்தியம்னு பேர். டபுள் பிளேவே பண்ண மாட்டாரா சுவாமி. சத்யவாக்கியா திருடவிரதா. ஒரு விரதம்னு எடுத்துட்டார்னா, காளிதாசன் ரகுவம்சத்துல சொல்றோம், சூரிய வம்சத்துல யாராவது ஒரு விரதம்னு எடுத்துட்டார்னா பலோதய கர்மநாதம். அந்த பலன் கண்ணுக்கு தெரியற வரைக்கும் அந்த விரதத்திலிருந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்க மாட்டார். திருடவிரதா. ஏகாசி விரதம் நாளைக்கு ஏகாசி விரதம் அப்படின்னா, அதுக்கு காத்தால எழுந்து பல்லு தேய்ச்சிட்டு ஏகாசி விரதமாச்சே அப்படின்னா, அதுல பாலுக்கு ஒன்றும் பிராமணா நாம் பயோஹிதம்னு சொல்லியிருக்கு. அதனால பாலுக்கு ஒன்றும் தோஷம் இல்லை, பால் சாப்பிடலாம் அம்மா சொல்லுவா. சரி அம்மா சொல்றாளே அப்படின்னு பார்த்தா, அதை நீ என்னடா பால் வெறும்னா 2 சக்கரை போட்டுக்கு போற, கொஞ்சம் டிகாஷன் விட்டுக்கு போற, அவ்வளவுதானே. அது வேணும் ஏகாசி விரதமா அது. அப்போ விரதம்னா என்னன்னா திருடவிரதா. யார் எந்த வியாஜத்தை கொண்டு எடுத்துட்ட விரதத்திலிருந்து பின்னடையக்கூடாது. நீ பட்டினி கிடந்தல, என்னால பார்க்க முடியாதுடா குழந்தை, நீ சாப்பிட்றா அப்படின்னு அம்மா சொல்லதான் சொல்லுவா. அம்மாவை மீறிட்டு செய்யணும். அம்மாவுக்கு சொல்லணும், அம்மா 14 நாள் திங்குன்னு, அவ்வளவு சோறு திங்குற 14 நாள், ஒரு நாள் ரெஸ்ட். ஏகாதசி சாப்பிடுன்னு சொல்லாத, ஏகாதசி சாப்பிடுன்னு சொல்றதே தோஷம். சாப்பிட்றியான்னு கேட்காத. ஒன்றும் இல்லைம்மா, எல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை, நான் சௌக்கியமா இருப்பேன், என்னோட ஆரோக்கியத்துக்கு தானே இருக்கு அப்படின்னு அம்மாட்ட சொல்லலாம். நான் இருக்கிற வரைக்கும் ஏகாதசியில இருக்காதுராம்பா அம்மா. நீ போன அன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் எப்படியுமே பட்டி கிடக்க போறானே, உனக்கு எள்ளும் தண்ணி விடுற அன்னைக்கு, அப்புறம் எதுக்கு நீயா ஸ்வீகரணம் பண்ணிக்கிற? அப்ப என்னன்னா விரதம்னா அது விரதம்னு பேர். அது எக்ஸெப்ஷனா பார்த்துட்டு இப்ப நமக்கு இந்த எக்ஸெப்ஷன்ஸ் பார்த்து நமக்கு எது ரூலு எது எக்ஸெப்ஷன்ஸ்னே தெரியல. எது ரூல் எது இவனுக்கு சௌரியமா இருக்குன்னா எங்க அம்மா சொல்லிட்டான்பா, இவனுக்கு சௌரியமா இல்லைன்னா பெசாது வாங்குறான். என்ன திருடம் விரதா. ஒரு விரதம்னா சாட்சாத்து வசிஷ்டாச்சாரியால் ராமா சத்தியம் கொடுத்த அப்பாவே போயிட்டாரா வாடா ஆத்துக்குன்னு காட்டுல வந்து கூப்பிடுறார், வரமாட்டேங்கிறார். ஏன்னா திருடவிரதா. அப்பா இருக்கார், அப்பா இல்லைங்கிறது விஷயம் இல்லை, அவர் வாக்கு இருக்கு. காட்டுக்கு போடா அப்படின்னு கைகேயி அம்மா சொன்ன அப்பாவுக்கு கொடுத்த விரதம் இருக்கு, வாக்கு இருக்கு, நான் வரமாட்டேன். திருடவிரதா சாரித்ரேண சகோயுக்தா. சரித்திரத்தினால பார்க்க, சரித்திரத்தினாலதான நல்லவாளா கெட்டவாளான்னு தெரியும். யூடியூப்ல பார்த்தா நல்லவாளா கெட்டவாளான்னு தெரியுமா? அவ அந்தரங்க எப்படி இருக்கு, அவ ஆத்துல எப்படி இருக்கா, அவளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் என்ன இருக்குன்னு யூடியூப்ல பார்த்தா தெரியுமா? ஏன் அப்படின்னா யூடியூப்ல பார்க்கறது நல்லது, ஆனா அவ எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவ கூட வாழணும். வாழ்ந்தாத்தானே தெரியும். கூட வாழற லக்ஷ்மணாழ்வார் சொல்றார், எங்க அண்ணா தர்மத்தை மீறாதவர்ங்கிறது சத்தியமானா இந்த பானம் இந்திரஜித்தை வதம் பண்ணட்டாம்.
இந்திரஜித்து போயிட்டானே. அப்ப என்னன்னா கூட வாழறவா தார்மீகர் சார்னு சொல்லலாம், கூட வாழாத டிவியில பாக்குறவா நிறைய பேர் அவர் எப்பேற்பட்டவர்னு சொல்றதுல அதுல அது சர்டிபிகேஷனுக்கு வேல்யூ கிடையாது. அப்ப சரித்திரத்தினால வாழ்ந்து காட்டணும்னு சாரித்ரேண சகோ யுக்தா சர்வபூதேஷு கோஹிதா. அப்பா அம்மாவை எப்படி பாப்பரோ அது மாதிரி தெருல உள்ள நாயையும் பாப்பற. சர்வபூதேஷு கோஹிதா. அப்ப என்ன அப்படின்னா, காட்டுக்கு ஒரு குந்துமணி தங்கத்து கூட இல்லாம காட்டுக்கு விரட்டி அடிச்சுட்டா சித்தி. 3 நாள் அயோத்தியிலிருந்து ரதத்துல வந்திருக்கார் பிரபு. 4வது நாள் குஹ சக்கியம். இந்த குஹன் ஓடி வரான். ஓடி வந்து பிரபோ சாப்பிடுங்க. வேண்டாம்பா. ராமருடைய ஸ்திதி என்னன்னா, 4 நாள் முன்னாடி பட்டாபிஷேகம்னு ஏற்பாடு ஆச்சு. அந்த பட்டாபிஷேகம் கேன்சலா எடுத்து கேன்சலா போய் சரி ஆத்துல இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னா ஆத்துலயும் இருக்கக்கூடாது, ஓடு காட்டுக்குன்னு துரத்தி அடிச்சுட்டா. அநாதையா தம்பி ஒருத்தர், ஆத்துக்காரி ஒருத்தி, இத்த 3 பேரோட காட்டுக்கு துரத்தி அடிச்சுட்டா. இந்த ஸ்திதியில குஹன் சொல்றான், இது காடு தான்டா ராமா, இது காடு தான், இது நாங்க ஒன்னும் நகரத்துல இல்ல, நீ 14 வருஷம் இங்கேயே இரு, நீ இருக்கிற வரைக்கும் நீ தான் ராஜாங்கிறான். அத்தனையும் டினை பண்றார் சுவாமி. காட்டுக்கு போறேன் காட்டுக்கு போறேன் காட்டுக்கு போறேன்னு காட்டுல இருந்துட்டே சொல்ற. அந்த ஸ்திதியிலையும் ராமா சாப்பிடு சாப்பிடு சாப்பிடுங்கிறான் குஹன். வேண்டாம்பா, ஏதாவது ஒண்ணு கேள என்கிட்டங்கிறான். இந்த ஸ்திதியில ஒருத்தர் இருக்கார். அப்பேற்பட்ட பிரபு குகன்ட்ட சொல்றார், குஹா என்ன ஐசிண்டு ரத்தத்துல வந்ததே இந்த குதிரை, இந்த குதிரை சாப்பிட்டு 3 நாள் ஆச்சு, அதுக்கு ஏதாவது கொள்ளு இருந்தா கூட. நம்ம அந்த ஸ்திதியில இருந்தா குதிரையினுடைய நினைப்பு நமக்கு இருக்குமான்னு யோசிக்கணும். சர்வபூதேஷு கோஹிதி, எல்லா உயிரையும் ஒரே மாதிரி பாக்குறாரு. இதெல்லாம் ராம குணம்னா இதெல்லாம். சர்வபூதேஷு கோஹிதா வித்வான் கஹா. நிறைய படிச்சிருக்காரா சுவாமி. நிறைய படிச்சான்னா பண்டிதன்னு பேர். ஏன் இங்க வித்வான்னு சொல்றாருன்னா, நிறைய படிச்சிருக்கணும். தன்ட்ட யாராவது ஒருத்தர் வந்து எனக்கு இப்படி இருக்கே, நான் என்ன பண்ணலான்னு கேட்டா அவளுடைய நிலையை தெரிஞ்சு அவளுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்யுங்கோன்னு சொல்றதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்குதான் வித்வான்னு பேர். வித்வான் கஹா கஸ் சமர்த்தஸ்ச. சாமர்த்தியசாலி. பிரபு மாதிரி ஒரு சாமர்த்தியசாலி உண்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா, பரதேசியா ஆத்துக்காரி தம்பி 3 பேர். பரதேசியா முதல் நாள் காட்டுக்கு கிளம்பி வரா. 15வது வருஷம் முதல் நாள் புஷ்பக விமானத்துல இடம் கொள்ளாம நக நகன்னு வந்து இறங்குற. லோகத்தை பூரா ஜெயிச்சு, அசுர ராஜ்யத்தை ஜெயிச்சு, வானர ராஜ்யத்தை ஜெயிச்சு, அந்த புஷ்பக விமானத்திலிருந்து வழியறா வானராலாம். ஆத்த 3 பேரா பரதேசியா கிளம்பினவர் முதல் நாள். 15வது வருஷம் திரும்பி வரும்போது ஒரு அயோத்தியே அந்தரத்துல பறந்து வரா மாதிரி நக நகன்னு வந்து இறங்குறாரு பாருங்க. சாமர்த்தியசாலியா இல்லையா? சமர்த்தஸ்ச வித்வான் கஸ்ஸமர்த்தஸ்ச கஸ்சைக பிரிய தரிசனஹா. ஏக பிரிய தரிசனா. பார்த்தா பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போடுறோம். சுவாமியை அப்படி இருக்க வேண்டாமா? ஹேண்ட்ஸமா இருக்கணும். சாமுத்திரிகா லட்சணப்படி உடம்ப வச்சுக்கலன்னா தோஷங்கிறது சாஸ்திரம். ரிஷிகளே இதனாலதான் உடம்ப பார்த்துக்கோ, உடம்பு ஏகாசி விரதங்கள்ல மாத்தி மாத்தி விரதங்கள் எதுக்கு வச்சிருக்கான்னு சரீரத்தை பார்த்துக்கோ. ஏன்னா கடன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம்னா, வாங்கிட்டு வந்த சரீரத்தை என்ன கடன் தானே. நம்ம சௌரியமா? அவா சௌரியத்துக்கா அவ ஆம்பளையாவும் பிறக்கிறது, பொம்னாட்டியா பிறக்கிறது இல்லையே. உன் கர்மா இந்த ஜென்மா உனக்கு ஆம்பளை அப்படின்னா புருஷனா பிறக்க போறோம். உன் கர்மா இந்த ஜென்மா நீ ஸ்திரியா பிறக்க வேண்டியதுனா நீ ஸ்திரியா பிறக்க போற. கடன் வாங்கிட்டு தானே வந்திருக்கோம் சரீரத்தை. அந்த சரீரத்தை பார்த்துக்க வேண்டாமா? நம்ம இஷ்டமா? நம்ம இஷ்டத்துக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்படி இல்லை. ஏக பிரிய தரிசனம். அந்த சாமுத்திரிகா லட்சணப்படி இருந்தா வெச்ச கண்ணை எடுக்க முடியாது அவள்கிட்ட. அதான தோள் கண்டார் தோளே கண்டார்
தொழுகடல் கமலமன்ன தாழ் கண்டார் தாளே கண்டார் தடக்கை கண்டாரும் மகுதே வாழ் கொண்ட விழியினார். அப்பேற்பட்டவா பார்த்து நகுத்த முடியலையா கண்ண சுவாமியினுடைய சரீரத்தில் இருந்து. அப்ப எப்படி இருப்பார்? ஏகப்பிரிய தரிசனா. இது பார்க்கிறவாள்கிட்ட இருந்து சுவாமிகிட்ட இருந்து ஏகப்பிரிய தரிசனா. எப்படி அப்படின்னா, ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு பிரிய வச்சார்னா அந்த பிரியத்திலிருந்து மாறுதல் இருக்காது. நம்ம ஆத்து மாமிகிட்ட பிரிய வைக்கிறோம். நம்ம ஆத்து மாமிகிட்ட பிரியம் மாறுதலுக்கு உட்படாமலா இருக்கு. ஆஃபீஸில் அப்ரைசல் மீட்டிங்கில் மேனேஜர் அங்கேருந்து வந்து 15% நீ இந்த வருஷம் உனக்கு இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க அன்னைக்கு சொர்ணாபிஷேகம் பண்ணுறோம் ஆற்றுக்கு வந்து ஆற்று மாமியை. அதே மேனேஜர் அடுத்த வருஷம் அப்ரைசல் மீட்டிங்கில் உனக்கு அப்ரைசல் எதுவும் கிடையாது 2% தான் இன்க்ரிமெண்ட்னாக்கா அன்றைக்கி ஒழிஞ்சா. அப்போ என்னன்னா, நம்மளுடைய வரவு செலவை பொறுத்து நம்மளுடைய மனோபாவத்தை பொறுத்து தானே ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம பிரியம் செலுத்துறது. ஆனால் பிரபுக்கு அது தெரியாதான். ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு பிரிய வச்சா அது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அப்படியே இருக்குமா அந்த பிரியம். கௌசல்யா சுசுபே தேனா புத்ரேனாமித தேஜசா யதாவரேன தேவானாம் அதிதிஹி வஜ்ரபாணினா. சுவாமி பிறக்கும் பொழுது ஒரு ஸ்லோகம், சுவாமியினுடைய அவதார ஸ்லோகம். சுவாமி பிறக்கிறார், கௌசல்யா சுசுபே தேன. கௌசல்யா சந்தோஷப்பட்டான். 60,000 வருஷம் குழந்தை இல்லைன்னு அழுது அழுது பிறந்த கண்மணியாச்சே, இப்படி சந்தோஷப்பட்டிருக்கான். அதே ஸ்லோகத்தை பட்டாபிஷேகம் அப்படின்னு சுவாமியினுடைய 24 வயசுல அதே ஸ்லோகத்தை திருப்பி வால்மீகி பகவான் சொல்றார். கௌசல்யா சுசுபே தேனா புத்ரேனாமித தேஜசா. 24 வயசுல அதே சந்தோஷத்தை பட்டானா. மேலோட்டமா பார்த்தா குழந்தைய பார்த்தா அம்மா சந்தோஷப்படுவான்னு தான் தெரியும் நமக்கு. ஆனா எந்த குழந்தையும் பிறந்த அப்போ அந்த அம்மாவுக்கு கொடுக்கிற சந்தோஷத்தை 25 வயசுல கொடுப்பானான்னு மாறுதல் இருக்குமா இருக்காது. அதுவும் இன்னொரு மாமி இவர் பிரியத்தை பங்கு போட வந்து 12 வருஷம் ஆகுது. சீதா பிராட்டி வந்தாச்சு. இன்னொரு மாமி பங்கு போட பிரியத்தை பங்கு போட வந்ததுக்கு அப்புறமும் பிறந்தப்போ அவதாரத்தும் பொழுது பிரபு என்ன சந்தோஷத்தை கௌசல்யக்கு கொடுத்தாரோ அதே சந்தோஷத்தை கௌசல்யா சுசுபே தேன. 24 வயசுல கௌசல்யா ராமரை பார்த்தா அந்த சந்தோஷத்தை அடையும். அதான் ஏகப்பிரிய தரிசனம். ஒண்ணுதான், ஒரு தடவை பிரிய வச்சாச்சுன்னா என் வரவு செலவுலாம் என்னோடது, உனக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. நான் உன்ட்ட எப்போ ஒரே மாதிரி பிரியத்தோட தான் இருப்பேன். சதை கச்சைக பிரிய தரிசனஹா ஆத்மவான் கஹா. ஆத்ம விசாரம் பண்ணக்கூடியவனா இருக்கும். ஜிதக்ரோதஹா கோபப்படாதவன் அர்த்தம் இல்லைங்க. ஜிதக்ரோத கோபத்தை ஜெயிச்சவன். ஏன்னா கோபம் வரணும். கோபம் ஒரு குணம்னா எப்ப பாரு கோபப்படக்கூடாது. இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சைட்ல உள்ளவாளுகளாம் கோபமே ஒரு குணம். அப்பதான் வேலை ஒழுங்கா நடக்கும். சும்மா சிரிச்சுட்டே இருந்தாக்க சிரிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது. எங்கெங்க கோபப்படணுமோ எந்தெந்த அளவுல கோபப்படணுமோ அந்தந்த அளவுல கோபப்படணும். அது கோபம் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். நம்ம கோபத்து கண்ட்ரோல்ல போயிட்டோம்னாக்க என்னமோ கண்ணாப்புனா திட்டிடுவான். அப்புறம் அங்க போயிட்டு சாரி சார் ஏதோ கோபத்துல பேசிட்டேன் சார் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்கன்னு சொல்லணும். இப்போ கோபம் நம்ம வசம் இருக்கணுமே தவிர நம்ம கோப வசம் போயிடக்கூடாது. ஜிதக்ரோதஹா கோபத்தை ஜெயிச்சவனா இருக்கும். தியுதிமான் தேஜஸா இருப்பாரா சுவாமி. தியுதிமான் ஓஜஸ் தேதோ தியுதிதரஹான்னு சொல்றோமே, அந்த ஓஜ சரீர காந்தி இருக்கே பிரபு பார்த்தாருன்னா பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போட்டுக்கோமா. தியுதிமான் கஹா அனசூய கஹா. அசூயே கிடையாது. அசூயேனா ஜெலசின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம், ஆனா ஜெலசி இல்லை. அசூயின் அசூன் அப்படின்னா பிராணன் அர்த்தம். பிராணன் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த துர்குணம் இருக்கும். சம்ஸ்காரத்தினாலதான் அது சரி இப்ப மேக்கரிச்சுட்டு வரணுங்கிறது சாஸ்திரம். அசூய அப்படின்னா என்னன்னா குணேஷு தோஷாவிஷ்கிரமணம் அசூயா. குணத்துல தோஷத்தை ஏத்துறது. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அவனை பிடிக்கல, எனக்கு ஒன்ன பிடிக்கல. அப்ப என்னன்னா நல்லா விபூதி இட்டுன்னு வந்தாக பார்ப்பட்டபடியா நித்திட்டு வந்திருக்காம அப்படின்னு
நெத்திட்டுக்கிறது குணம் தானே. ஆனா அந்த குணத்துல தோஷத்தை ஏத்துறது. இப்ப என்ன என்ன எங்க வந்திருக்க, என்னமோ பட்டையா போட்டு வந்திருக்க, யார் கேட்டா அவன அப்படின்னா, இவனுக்கு பட்டை விபூதிட்டுக்கிறதுல இவனுக்கு ஒரு விஷயம் இல்லை. அவனை பிடிக்கல, அவன்கிட்ட ஏதாவது குத்தம் சொல்லலான்னா அவன்கிட்ட தோஷம் இல்லை. அதனால அவன்கிட்ட இருக்கிற ஒரு குணத்துல தோஷத்தை ஏத்துறது. இதுக்குதான் அசூயன் பேரு. அனசூயகா. தோஷம் இருந்தாலே அதுல உள்ள குணத்தை பார்க்கிறவர் ராமச்சந்திரமூர்த்தி. அவர் போய் எங்கேயாவது குணத்துல தோஷத்தை ஏத்துவாரா? அதனால அனசு 2 பேருக்கு தான் இது, 2 பேர் தான் இது இல்லாதவா. புருஷால்ல ராமச்சந்திரமூர்த்தி அனசூயகா. ஸ்திரீகள்ல அத்ரி மகரிஷியினுடைய ஆத்து மாமி அனசூயா. இந்த 2 பேர் தான் அசூய இல்லாதவா. அனசு தியுதிவான் கோனசூயகா கஸ்ய பிப்ரதி தேவாஸ்ச ஜாதரோஷஸ்ய சயுகே. யாருக்கு கோபம் வந்ததுன்னா தேவர்கள் கூட பயப்படுவாளோ. இதுக்கு முன்னாடி தான் ஜிதக்ரோதகான். அப்ப என்னன்னா கோபப்படமாட்டார்னு அர்த்தம் இல்ல, கோபத்தை வென்றவர்னு அர்த்தம். வேணுங்கரிச்சே வில்லுல பானத்தை போட்டு பிரயோகம் பண்ற மாதிரி அந்த கோபத்தை பிரயோகம் பண்ணினா யாருக்கு கோபம் வந்ததுன்னா தேவர்கள் கூட பயப்படுவாளோ, அப்படி கோபப்படுவாளோ. அதான சாபமானே சௌமித்ரே சமுத்திரம் சோஷயிஷ்யாமிங்கிறார் ஒன்றும். ஏ லக்ஷ்மணா, சமுத்திர ராஜாவை 3 நாளா சரணாகதி பண்றோம், அவன் வந்து வழி விடுறதா தெரியல, ஆக்னேயாஸ்திரத்தை எடுறான், சமுத்திரத்தை வத்த அடிச்சிடுற, பத்யாம் யாந்து பிளவங்கமா, எல்லாம் வானரெல்லாம் நடந்து போட்டான்டா லங்கைக்குங்கிற. அப்ப என்ன, உடனே சமுத்திர ராஜா வந்து பகவானை சரணாகதி பண்றான். அப்ப என்னடா கோபம்னு வந்ததுன்னா அப்படி வரணும். புசு புசு புசுன்னு எல்லாத்துக்கும் கோபப்பட்டுனே இருந்தா என்ன, ஆத்து மாமி கூட மதிக்க மாட்டான். அது பேசாதுன்றா, அவ அப்படிதான் கத்தின்னு இருப்பார். 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு நான் அவட காபி கொடுத்து சரி பண்ணிடுறேன். அப்ப என்னன்னா ஜிதக்ரோதனா இருக்கணும். கஸ்ய பிப்ரதி தேவாஸ்ச. யாருக்கு கோபம் வந்ததுன்னா தேவர்கள் கூட பயப்படுவாளோ அப்படி ஒரு கோபமா இருக்கணும். கோபம் வந்தா அப்படி என்ன, நம்ம ஆத்துலயே ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது, நம்ம கோபம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது அங்க நடக்கணும். அப்பதான அந்த கோபத்துக்கு மதிப்பு. இவர் பாட்டு ஏதாவது கத்தின்னு இருப்பார், இல்ல அவ பாட்டு ஏதாவது கத்தின்னு இருப்பா, நம்ம பண்றதை பண்றோம்னா கோபத்தை மதிக்கலன்னு தானே அர்த்தம். இப்ப மதிக்காத இடத்துல எதுக்கு கோபப்படுவாங்க? அப்ப என்னன்னா கோபம்ங்கிறது நமக்கு புரியல, அது எப்படி ஹேண்டில் பண்றது என்ன பண்றது புரியல. ராமாயணம் சொல்லி தருது. கஸ்ய பிப்ரதி தேவாஸ்ச ஜாதரோஷஸ்ய சயுகே. இந்த 16 குணங்களை சொல்லி ஏததிச்சாம்யகம் ஸ்ரோதும் பரம் கௌதூகலம் ஹிமே மகர்ஷேத்வம் சமர்த்தோசி ஞாதுமேவம் விதம் நரம். இது கேள்வி முடிச்சாரோ இல்லையோ நாரதர், அப்பா பொழைச்சேன்னு. என்ன நாரதரே இப்படி சொல்றாருன்னா, நல்ல வேலைப்பா நீ எல்லாம் ஏகவச்சனத்துல கேட்ட. ஞாத்துமேவம் விதம் நரம்னு இது மாதிரி குணங்கள் உள்ளவா எத்தனை பேர் இருக்கான்னா நான் திண்டாடி இருப்பேன். ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்கார், அவர் தான் இந்த ராமச்சந்திரமூர்த்தி. இப்போ நீ கிளம்பி அயோத்திக்கு போனேன்னா அஸ்மின் லோகே, இந்த லோகத்துல இருக்கணும், சாம்பிரதம் லோகே, நான் இப்ப கிளம்பினா போய் பார்க்கணும், அப்படி இருக்கணும். அவர் அப்படி ஒருத்தர் இருக்கார், அவருக்கு தான் ராமச்சந்திரமூர்த்தின்னு பேரு, அயோத்தியாதிபதியா இருக்கார். இவர் 16 குணம் தானே கேட்டார், அவர் 30-40 குணத்தை கொட்டுறார். நாரத பகவான் 30-40 குணத்தை கொட்டுறார். அப்பேற்பட்ட குணவானா இருக்கக்கூடிய ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு அவருடைய அப்பாவான தசரத மகாராஜா இவர் கஹா கஹா கஹான்னே கேட்டுன்னு யாரு யாருன்னு கேட்கிறார். இது எல்லாம் இந்த குணங்கள் எல்லாம் ராமர் தான் அப்படிங்கிறது வால்மீகி பகவானுக்கு தெரியும். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடியே அவர் ராமநாமத்தை உபதேசம் பண்ணிட்டார், ஞானியா போயிட்டார் வால்மீகி பகவான். என்னன்னா பிராச்சேதசர்னு பேரு வால்மீகி பகவானுக்கு. பிரச்சேதஹா அப்படின்னா வருணன் அர்த்தம். வருண பகவானுடைய புள்ளதான் இந்த வால்மீகி பகவான். வருணன் என்ன பண்ணினார், குழந்தை பிறந்தது, வருண லோகத்துல உட்கார்ந்து தூக்கி போட்டு விளையாடிட்டு இருந்தார் குழந்தைய. அந்த பக்கமா சப்த ரிஷிகள் வந்தார். ரிஷிகளை கவனிக்கல வருணன். ரிஷிகளுக்கு கோபம் வந்துருது. புள்ள பாசம் புள்ள புத்திர பாசம்னு மனுஷியால் மாதிரி இருக்கே, நீ தேவனா இருக்க லாய்க்கு இல்ல,
அதனால எந்த புத்திரனால நீ ரிஷிகள் அவமதிச்சியோ அந்த புத்திரன் உன்னை விட்டு பிரிஞ்சு போக கடவுதுன்னு சாபம் கொடுத்துட்டான். அந்த வருணன் கையில வச்சுட்டு இருந்தார் குழந்தை, அப்படியே கீழே விழுந்துருது. வருணலோகத்திலிருந்து பூமியில விழுந்துருது. பூமியில இந்த திருச்சிக்கு பக்கத்துல அன்பில்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு, அங்கதான் விழுந்தது அந்த குழந்தை. அங்க ஒரு வேடுவராஜா வந்துட்டு வேட்டையாடி வந்துட்டு இருந்தான். அவனுக்கு குழந்தை இல்லை. இந்த குழந்தை சத்தம் கேட்டது, பகவான் கொடுத்த குழந்தைன்னு அவன் வளர்க்க ஆரம்பிச்சு வேடனா வளர்க்கிறான். வேடனா வளர்த்தா இவன் வருணனுடைய புள்ள, இவர் ராமாயணம் எழுதணுமேவா, இது மாதிரி வேட வேலை பண்ணிட்டு இருந்தா என்ன பண்றதுன்னு நாரத பகவான் என்ன பண்ணினார், அங்கேருந்து வந்தார். திரிகால ஞானி ஆனத்தினால அங்கேருந்து வந்து, அப்பா நீ என்ன பண்றன்னா, நான் அது மாதிரி வேட வேலை பண்றேன், நான் எல்லாம் பிராணிகள்லாம் கொள்ளுவேன், வழிப்பறி பண்ணுவேன். சரி சந்தோஷம், எதுக்கு பண்றேன்னு, ஆத்த காப்பாற்ற வேண்டாமா, ஆற்றை காப்பாற்ற வேண்டாமா, எல்லாரும் ஆற்றுல 10 பேர் இருக்கா, எல்லாரும் சாப்பிடணும், துணிமணி போட்டுக்கணும், வீட்டு கரண்ட் பில்லு கட்டணும், நான் வழிப்பறி பண்ணினா தான் முடியும். சரி சந்தோஷம், ஆற்றுல போய் கேளு, நீ இப்படி பண்றியே இதனால ஏற்படக்கூடிய பாபத்திலேயே அவ பங்கெடுத்துப்பாளா கேளு. இவர் போய் கேட்டா அவெல்லாம் மாட்டேன்னு அங்கேன்னு திருப்பி நாரதன் என் கண்ணை திறந்துட்டே இருந்தீங்க, யாரு நான் சம்பாதிக்கிறது எல்லாம் வேணுமா, நான் அதுலேருந்து ஏற்படக்கூடிய பாபம் வேண்டாமா, நான் என்ன பண்றது சொல்லுங்கன்னா, இங்க வா உட்காருன்னார் நாரதர். வா உட்கார்ந்தார். அது என்னன்னார், மரம்னார். இது என்னன்னார், மரம்னார். கூப்பிடு அப்படின்னா, கூப்பிடுன்னா இப்போ மரத்தை கூப்பிடணும் அப்படின்னா என்ன கூப்பிடுவோம் நம்மலாம், மரமே அப்படின்னு தானே கூப்பிடுவோம். ராசலீலையில பகவான் அந்தர்தானம் ஆயிட்டார். கோபிகைகள் பகவானை தேடிட்டு வரா, ஹே மா மரமே கிருஷ்ணரை கண்டியா அப்படித்தானே கேட்கிறா. ஹே பாரிஜாத மரமே, மரத்தை கூப்பிடு. இப்ப ராகவன்னு பேர் இருக்கு, கூப்பிடு அவனா, ஏ ராகவா அப்படித்தானே கூப்பிடுவோம். அது மாதிரி மரத்தை மரமேன்னு தானே கூப்பிடணும். அந்த சம்ஸ்காரம் கூட இல்லாதவரா வால்மீகி பகவான். அவருக்கு ரத்னாகரன்னு பேரு, பூர்வாசிரம பேர் ரத்னாகரன்னு பேரு. மரத்தை கூப்பிடுன்னா அவர் மரமேன்னு கூப்பிடணும்னு கூட தெரியாம மரான்னு என்னன்னா, அவர் தமிழ்நாட்டுக்காரர். ஏன்னா மரத்துக்கு மரம்னு தமிழ்ல தானே பேரு, இந்தியிலாம் பேடு, சம்ஸ்கிருதத்துல விருட்சம்னு சொல்றோம், இங்கிலீஷ்ல ட்ரீ. மரத்துக்கு மரம்னு தமிழ்ல தானே பேர். அவர் திருச்சிக்காரர். அவர் மரான்னார், அது வருமோ மரான் இந்த ஏன் வால்மீகி ஹி உல்டா ஜாபுங்கிறார் துளசிதாசர். ராமச்சரித மானஸ்ல உல்டாவா ஜபம் பண்ணினார். உட்காரு, அந்த 2 மரமும் உன் பக்கத்துல வர வரைக்கும் அதை கூப்பிட்டுட்டாரு, நீ எழுந்து போக கூடாதுன்னார் நாரதர். அவர் உட்கார்ந்தார், ராம 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 ராமன்னு ராமன். அப்படி திரும்புமா அப்படின்னு சந்தேகப்படக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா, ஒண்ணும் இல்லாம கசண்டு நெய் 2 முட்டையை குடிச்சுட்டு ஒரு தீவட்டி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. அந்த தீவட்டி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு 10 நிமிஷமா, திருப்பி அதுக்கு எண்ணெய் ஊத்தணும். அந்த தீவட்டியை குப்புற கவுத்தி எண்ணெய் ஊத்துவா, அப்புறம் திருப்பி தூக்கி பிடிச்சுருவோம். குப்புற கவுக்கிறதுக்காக அந்த ஜுவாலை கீழே எரியறது, மேலதானே எரியுது. அப்போ 2 முட்டை இந்த வீணா போன எண்ணெயை குடிச்சிட்டு எரியற தீவட்டிக்கே ஜுவாலை நேர் கவுத்தினா மேல போற சக்தி இருக்கே, இப்ப பகவன் நாமாக இருக்காது. இப்போ மராமராங்கிறது ராமான்னு ஆயிடுது. அவர் அப்படியே உட்கார்ந்துட்டார், நிஷ்ட சமாதி சித்திச்சுருது அவருக்கு. பல மாசங்கள் ஆயிடுது, பல வருஷங்கள் ஆயிடுது. திரேதாயுகத்திலாம் துவகஸ்திகத பாபம் பிராணன் இருக்கே, அஸ்திகதம் பிராணன், எலும்பு இருந்தா உயிர் இருக்கும். ஒரு யுகத்துல ஒன்னொன்னுத்த பற்றிண்டு உயிர் இருக்குங்கிறது. அதுல கிருதயுகத்துலலாம் எலும்பு இருந்தா உயிர் இருக்கும். கலியுகத்துல என்னன்னா அன்னமயம், சாப்பாடு தான் உயிர். உயிர் இருக்கே, சாப்பாடு தான் இருக்கு. அவங்க உள்ள சிஸ்டம் சரியா இருந்தா கூட இவனுக்கு சைக்கிக்க அதோ பண்றது பாருங்க, ஐயோ சாப்பிடல டைம் ஆயிடுது சாப்பிடல. ஏன்னா பிராணன் அன்னத்துல இருக்கு. இவருக்கு ராம தியானம் சித்திச்சுடுதா, அப்படியே எறும்பு புத்து கட்டி விட்டு
உடனே நாரதர் அங்கேருந்து வருணன்ட்டு போனார். உன் புள்ள எங்க இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும். எங்க இருக்கா சொல்லுங்க, இங்க வா, இந்த புத்துல தான். அவன் தேவன் ஒன்னும் மழையை வருஷிச்சான். வருணன் புத்து கரைஞ்சது. தேவனானதுனால வாடான்னா அவன் உடனே எழுந்து வந்துட்டார். புஷ்டாங்கனா எழுந்து வந்துட்டார் வால்மீகி. வல்மீகம் அப்படின்னா கரையாம் புத்துன்னு அர்த்தம். அதுல இருந்து பிறந்ததுனால அவருக்கு வால்மீகின்னு பேர். மிதிலா நகரத்துல பிறந்ததுனால மைதிலின்னு பேர் ஒன்றும். அது மாதிரி வல்மீகத்திலிருந்து பிறந்ததுனால அவருக்கு வால்மீகி பகவான் பேர். ஏற்கனவே ராம நாமத்தை உபதேசம் பண்ணிட்டார் நாரதர். ஆனா இங்க அவர் என்ன கேட்கிறார், யார் யாரு யார் யாருன்னு கேட்கிறார் நாரதரை பார்த்து. வித்வான் கஹா கஸ் சமர்த்தஸ்ச கஸ்சை கஹா. கஹான்னா இன்ட்ராகேட்டிவா அர்த்தம் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, யாருன்னு அர்த்தம். கஹான்னா யாருன்னு அர்த்தம். அஃபர்மேட்டிவா அர்த்தம் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, கஹான்னா விஷ்ணு அர்த்தம். 10 அவதாரமும் பண்ணினது ராமா நீதானேங்கிற. 10 கஹா இருக்குது. 10 அவதார ராமா நீதான பண்ணினேங்கிற. கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோக். அந்த கேஸ் எண்டிங் வேற்றுமை உருபுன்னு சொல்றோமே, இந்த கேஸ் எண்டிங் தான் மாறுறதே தவிர 10 கஹா இருக்கு. கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஸ்ச வீரியவான் தர்மஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞஸ்ச சத்யவாக்யோ திருடவ்ரதः சாரித்ரேண ச கோ யுக்தः சர்வபூதேஷு கோ ஹிதः வித்வான் கஹ கஸ் சமர்த்தஸ்ச கஸ்சைக பிரியதர்சனः ஆத்மவான் கஹ ஆத்மவான் கோ ஜிதக்ரோதः द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्रति देवाश्च जातरो सस्य संयुगे. 10 அவதாரம் ராமா நிதான பண்ணினேங்கிற. அப்பேற்பட்ட குணவான் ஒருத்தர் இருக்காருப்பா, அவருக்கு ராமச்சந்திரமூர்த்தின்னு பேரு, அயோத்தியால இருக்கார். அந்த ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும்னு அவருடைய அப்பா தசரதர் ஆசைப்பட்டார். இவர் ஏன் யார் யார் யாருன்னு கேட்டார் அப்படின்னா, அப்பதான் ராமர் தானேன்னு விட்டாக்க நாரதர் ஆமா ராமர்னு போயிடுவார். குருமுகமா இப்ப ராமாயணம் கிடைக்காது. அதனால யார் 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 யாருன்னு கேட்கிறார். குருமுகமா சொல்றார். அவருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ண ஆரம்பிச்சு கைகேயி 2 வரன். நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டிருந்தேனே, தேவாசுர யுத்தத்துல நீங்க எனக்கு கொடுத்தேனே, அந்த ஒரு வரன்னால பரத பட்டாபிஷேகமும் 2வது வரனால ராமர் காட்டுக்கு போகணும்னு கேட்க, சத்யபாசபத்தனா ராமச்சந்திரமூர்த்தி காட்டுக்கு கிளம்பி வர, ராமர் காட்டுக்கு போயிட்டார்னு தசரத மகாராஜா காலகதி அடைய, அங்கேருந்து பரதனை ஐசிண்டு வந்து தசரத மகாராஜாவுக்கு பண்ண வேண்டிய ஔத்தியதேகமான கர்மாக்கள் எல்லாம் பண்ணி அயோத்தியவே ஐசிண்டு சித்திரக்கூட்டத்துக்கு வந்த ராமச்சந்திரமூர்த்தியிட்ட சரணாகதி பண்ணி, ராமச்சந்திரமூர்த்தி பாதுகையை கொடுத்து பாதுகையை பட்டாபிஷேகம் பண்ணு, அப்பாவுடைய வாக்க சத்தியம் பண்றதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு பொறுப்பு இருக்கோ அவ்வளவு பொறுப்பு பரதா உனக்கும் இருக்குன்னு சொல்லி, நீதான் ராஜ்யம் ஆளணும்னு சொல்லி, என் பேர்ல ராஜ்யம் ஆள மாட்டேன், ராஜ்யம் இருக்கக்கூடாது, உங்க பாதுகையை கொடுக்கோன்னு பரதன் கேட்டு நந்தி கிராமத்துக்கு வந்து பாதுகான்யஸ்த ராஜ்யனா பரதாழ்வார் ராஜ்யபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிற சமயத்துல, இங்க சித்திரக்கூட்டத்துல இருந்தாக்க பரதன் ஞாபகமாவே இருக்கு, நம்ம இன்னும் உள்ள போயிடலான்னு அத்திரி அனசூயை தரிசனம் பண்ணி பிரவிஷ்யது மகாரண்யம்னு அடர்ந்த காட்டுக்கு உள்ள போயிட்டார். பஞ்சவட்டியில 11 வருஷ காலம் ராமச்சந்திரமூர்த்தி ரிஷிகளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்தார். ரிஷிகளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்த 12வது வருஷம் ஜகாம எதிர்ச்சையாகா சாது சூர்பனகா நாமன்னு சூர்பனகா வந்தா. அவளை இளைய பெருமாள் விரூபகரணம் பண்ண அவ ஜனஸ்தானத்துல போய் சொல்லி, ராவணன்டையும் போய் சொன்னா. ஜனஸ்தான யுத்தத்துல வந்து 14,000 ராட்சசால 1.5 மணி நேரத்துல சுவாமி சம்ஹாரம் பண்ணினார். இவ போய் ராவணன்ட்ட சொல்லி, ராவணன் மாரீச்ச சகாயத்தினால சீதா அபகரணம் பண்ணி கொண்டு போய் அசோகவனத்துல வச்சு, சீதா விரகதத்தனா ராமச்சந்திரமூர்த்தி எழுதுன்னு வரும் பொழுதே சபரி மோட்சம் ஜட்டாயு மோட்சம்னு கவந்தனுக்கு சுவர்கதி எல்லாம் வாரி வழங்கிட்டு வரார். பம்பாதீர ருஹான் விரக்ஷானு திராசயந்தோ மிருககணான்னு பம்பா தீரத்துல கிருஷ்கிந்தைக்கு வந்து வாலிவதம் பண்ணி சுக்ரீவ சக்கியம் பண்ணி பூமியில உள்ள அத்தனை வானராலையும் சேர்த்துட்டு வருஷா காலம் முடிஞ்சு 4 திக்குலையும் வானரால
திக்விஜயம் பண்ணி சீதையை தேடுறதுக்கு அனுப்பிச்சு அதுல முக்கியமா இருக்கக்கூடிய ஜாம்பவான், ஆஞ்சநேய சுவாமி, அங்கதன் இவாளெல்லாம் தெற்கு திசையில அனுப்பிச்சு சமுத்திரகரை வந்து ஜாம்பவான் ஆஞ்சநேயருடைய பெருமையை சொல்ல சொல்ல வானலாவி நின்று சமுத்திர தரணம் பண்ணி பிராட்டியை போய் தரிசனம் பண்ணி திருப்பி இங்கே இக்கரைக்கு வந்து கண்டேன் சீதைன்னு சுப மங்கள செய்திய ராமச்சந்திரமூர்த்திட்டு சொல்லி அத்தனை வானராலும் கிளம்பி சமுத்திர தீரத்துக்கு வந்து சமுத்திர ராஜாவை சரணம் பண்ணி சமுத்திர ராஜா வரன உடனேயும் கோபப்பட்ட பகவானுக்கு கோபம் வந்துருத்துன்னு தெரிஞ்ச உடனே சமுத்திர ராஜா பகவானை சரணாகதி பண்ணி உங்க குரூப்ல நலன்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் தொட்டா கல்லு முதக்குங்கிற விற்த்தாந்தத்தை நல விற்த்தாந்தத்தை சமுத்திரராஜா சொல்லி நலன் தொட்டு 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 கொடுக்க அத்தனை வானராலும் சேது பந்திரம் பண்ண அதுக்கு நல சேது நல ராமசேதுன்னு ஒரு பேரு, நலசேதுன்னு ஒரு பேரு. சேது பந்தனம் பண்ண அத்தனை வானரானோட பிரபு லங்காபுரிக்கு போய் சுவேல பர்வதத்தின் மேல லங்கைக்கு காலனா நின்னுண்டு அங்கதனை தூது அனுப்பிச்சு அங்கதன் தூதும் சரியா வராது, யுத்தம் தான்னு ராவணன் தீர்மானம் பண்ணியதுனால ராவணனோடு யுத்தம் பண்ணி சர்வ பேரையும் சம்ஹாரம் பண்ணி கடைசியா ராவணனையும் சம்ஹாரம் பண்ணி பிராட்டிய அக்னி பிரவேசம் பண்ணி எடுத்துண்டு இப்போ இங்க வந்து 11,000 வருஷ காலம் ராஜ்யபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ராமச்சந்திரமூர்த்தி சரையூ நதியில இறங்கி அயோத்தியாகமனம் பண்ண போறார் அப்படின்னு இந்த சம்ஷேப ராமாயணத்தை வால்மீகி பகவானுக்கு நாரத பகவான் தான் சொல்றார். சொல்லி வெறும்னு இல்லை, இதுக்கு ஒரு பலஸ்துதியும் சொல்றார். இந்த சம்ஷேப ராமாயணமா இப்ப நம்ம சொல்லியிருக்கோமே, நம்ம கேட்டிருக்கோமே, என்ன பலன் அப்படின்னா இதம் பவித்ரம் பாபக்னம் புண்ணியம் வேதைச்ச சம்மிதம் எப்படே திராமச்சரிதம் சர்வபாபை பிரமுச்சதே. இதம் பவித்திரம்னா இதுவே பவித்திரம். ஏன் அப்படின்னா பூமியில ஓடக்கூடிய ஜலங்கள்லயே சுத்தமான பவித்திரமான ஜலம் எதுன்னா கங்கா ஜலம். ஏன்னா அது பூமியில உண்டான நதி கிடையாது, சுரநதி. அந்த கங்கா ஜலத்தை எடுத்துட்டு வந்தாலும் நம்ம ஒரு அபிஷேகம் பண்ணிக்கணும், ஆராதனை பண்ணணும், ஒரு கங்கா ஜலத்தினால வச்சுட்டு ஒரு ஆயுஷ் ஹோமம் பண்ணணும், இல்லை ஒரு அபிஷேகம் பண்ணணும்னா அந்த கங்கா ஜலத்தை சுத்தி பண்றதுக்கு பவித்திர கூர்ச்சங்கள்லாம் போட்டு அந்த கங்கா ஜலத்தை சுத்தி கலசத்துல வச்சு அதுக்கு சில வேத மந்திரங்கள் இருக்கு அந்த கங்கா ஜலத்தை சுத்தி பண்றதுக்கு. அது மாதிரி இந்த ராமாயணத்துக்கு இதனால சுத்தின்னு இன்னொன்னுனால சுத்தி இல்லையா, இதம் பவித்திரம். இந்த ராமாயணம் ஸ்வதா பவித்திரமானது. பவித்திரமா இருக்கிறதுனா என்னன்னா பாபக்னம், நம்மளுடைய பாபத்தை சர்வத்தையும் போக்கக்கூடிய. பாபம் போறது தெரியலையேன்னு சில பேர் சொல்றா பாருங்க. அப்போ பாபம் கண்ணுக்கு தெரியறதான்னு இல்லையா? எப்போ கண்ணுக்கு தெரியாத பாபம் இருக்குன்னு உணர முடியறதோ அது மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத பாபம் போனதையும் உணரதான முடியும். இப்போ பாபம் போயிடுதுன்னா எப்படி நம்புறது அப்படின்னு நம்ப வேண்டாம். ஆனா நீ அனுபவிப்ப, நம்புறதை தான் அனுபவிக்கணுங்கிற ஒன்றும் சட்டம் இல்லையே. அனுபவிக்கிறதெல்லாம் நம்பித்தான் ஆகணுங்கிற சட்டமும் இல்லையே. இப்போ என்னன்னா பாபக்னம் ராமாயணம் கேட்டா பாபம் போறது. ஏகைக அக்ஷரம் புரோக்தம் மகாபாதக நாசங்கிற ஒரு அக்ஷரம் ராமாயணத்துல ராவணன்னு நம்ம கேட்டோம்னா கூட புண்ணியமா. அது கூனி அப்படின்னு கேட்டா கூட புண்ணியமா, சூர்பனகான்னு கேட்டா புண்ணியமா. இதெல்லாம் கேட்டா ராவணன்னா என்னமா புண்ணியமா இருக்கும் அப்படின்னா அது ராமாயணத்துல இருக்கிறதுனாலேயே புண்ணியமா. ஏன்னா கங்கைக்கு இங்கேருந்து காசியில செலவு பண்ணிட்டு போறோம், கங்கால போய் ஸ்நானம் பண்றோம். நம்ம போய் ஸ்நானம் பண்ற பக்கத்திலேயே தான் அங்க கங்கையில அங்க அந்த அந்த கங்கை கரையில உள்ளவா வாத்து சாக்கடையே கங்கையில தான் விட்டுருக்கா. பிரேதங்கள் எல்லாம் கங்கையில தான் தூக்கி போடுறா. அங்கேருந்து ஒரு மாமா கை அலம்புறாரு கங்கையில. ஆனா நம்மளும் ஸ்நானம் பண்றோம். இப்ப சாக்கடை விடுறதுனால கங்கை சாக்கடானதா இல்ல அந்த சாக்கடை கங்கையா போடுறா? நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், சாக்கடை வந்து கங்கையில விழுந்தாலும் கங்கை சாக்கடையால அந்த சாக்கடை தானே கங்கையாருது. அது மாதிரி ராமாயணத்துல வந்ததுனாலேயே ராவணன்னா அந்த சப்தம் நம்ம பாபத்தை போக்கிடும். கூனின்னா நம்ம பாபம் போயிடுவான். மாரீச்சன் அப்படின்னா நம்ம பாபம் போயிடுவோம். இதம் பவித்ரம் பாபக்னம் புண்ணியம் வேதைச்ச சம்மிதம். வேதோக்தமான அனுஷ்டான கர்மாக்கள் அப்படின்னா என்ன புண்ணியமோ அது கிடைக்கும். ஏன் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து கச்சம் கட்டிக்கணும், காலங்காத்தாலும் எழுந்துக்கணும், பிராத ஸ்நானம் பண்ணணும், கிழக்கு முகமா உட்காரணும்,
நெருப்பு முன்னாடி உட்காரணும். இவ்வளவு பண்ணினா தானே பாப்பா. இது வெறும் 2 மணி நேரம் உட்காந்து நல்லா ஃபேனு கீழே சௌரியமா உட்காந்துட்டு கேட்டா என்னமா சார்? அப்பா அது அதோட தன்மை, இது இதோட தன்மை. அப்ப என்ன அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு மினிஸ்டர் போறார், 4 மணி நேரத்துல சேலம் போனோம்னா ரோடு கிளியர் பண்ணி வைக்கிற பாருங்க. நம்மளால 4 மணி நேரத்துல சேலம் போக முடியுமோ? ஏன்னா அது நம்ம தன்மை, அது அவா தன்மை. அது மாதிரி 2 மணி நேரம் உட்கார்ந்து கேட்டா போறவா புண்ணியம் வேதைச்ச சம்மிதம். வேதோக்தமான கர்மாக்களை அனுஷ்டானம் பண்ணினா என்ன புண்ணியமோ அந்த புண்ணியமா ராமாயணம் கேட்டா. எப்படேத் ராமச்சரிதம், ராமன் இந்த ராமாயணத்தை படிச்சாலோ பாராயணம் பண்ணினாலோ பார்த்தாலோ டிவியில பார்த்தா கூட ராமாயணம் புண்ணியம். எப்படேத் ராமச்சரிதம் சர்வ பாபை பிரமுச்சதே, எல்லா விதமான பாபங்கள்ல இருந்தும் விடுபடுறா அப்படின்னு சொல்றார். மணி 5:30 மணி வரைக்கும் சொன்னா. ஆனா